프레이더 오늘 우리 37주년 창립 기념 주일 예배로 우리 선교사님 모시고 또 나그네 형제들과 함께 예배 드립니다. Today
our Sogumba Church memorial start day, memorial day. Today, missionary Jatamin come to meet Solomon and African brother with the service. Thank you. Praise the Lord. Yeah. You and the church today, Sunday, order one picture. You saw very special picture. Maybe this picture 2000 to maybe 2 years, 20 years ago about. This time Nigerian, African, North African, Egyptian, Syria, Lithuania, maybe. This member song is left side, and the Pakistani, Morocco song, Pakistani, and Ansan Jail Church, and men, woman member with worship. And maybe Christmas season, this big container church. Praise the Lord. Memorial. God bless our church. Now in the new temple, give you and me. Hallelujah. Praise the Lord. 자, 오늘 우리 예배 드리겠습니다. 전주해 주시지요. 한번 다 같이 일어나셔서 찬송하겠습니다. Stand up. 첫 찬양 고개 드는 형님아사. Come thou fount of every blessing. Korean English with song. 1, 2, 3절 간주, 1, 2절 간주 3절 하겠습니다. 고개 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하심 청량할 기록도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 극복하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 2절 주의 크신 도움받아 이제까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 주셨네. 식당 Second clause on the English African member. 우리는 hearing 들으세요. Here I lay, here I lay my Ebenezer. Hid by thy help I'm come, and I hope by thy
praise, set free to every and all. 그래도 Jesus sought me when a stranger, wandering from the hold of God. He to rescue me from danger, into port he praised blood. 할렐루야. 3절 저의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 아멘. 저의 은혜 사슬계사 저를 주께 내소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하니 시오니 하나님이 받으시고 천국인을 주소서. Oh to grace, oh to grace, how great a nectar 내야의 constraint me. Let the grace now life of faith bind my wandering to thee. 그래도 from the wonder Lord I feel, from the land of God I love. Hear my heart, oh take and set it for thy court above. 아멘. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 귀하로 묵상하는 자로다. 저는 시내 땅에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 나만 읽습니다. 악인은 그렇지 않으며 1번 악인은 그렇지 않으며 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 같이 대적 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망할도다. English, I will. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinner. You. But his delight is in the law of the Lord. He is like a tree planted streams of water, which fields its fruit in season. Not so the wicked. Therefore, the wicked will not stand in the judgment. Together. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Praise the Lord. We are singing 195, 195장 찬송 부른 후에 김영수 권사님 나오셔서 기도하시겠습니다.
Korean and English. Blessed be the fountain of blood to a world of sinners near. Blessed be the dear Son of God, only by His steady hand. Through thy wonderful effort, bring to my heart pain and woe. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall read the law. With the dent of snow, with the dent of snow, wash me in the blood of the Lamb, and I shall be white as the snow. 가시관을 쓰셨으니 피로 얼굴 물드셨고 십자가의 모든 고통 나를 위해 당하셨네. 말로 형용할 수 없는 그 세주의 구속하심, 그 은혜와 그 신사랑 찬송하고 찬송하세. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the snow. 천천히. 아버지를 멀리 떠나 다른 길을 저버리고 여러 가지 죄악으로 주홍같이 되었으니 물 같은 것 가지고는 씻을 수가 아주 없네. 주여 귀한 보배 피로 날 정결케 하옵소서. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be white as the snow. 아멘. 사랑의 하나님 감사합니다. 무더운 계절 속에서도 우리를 지켜주시고 하나님께 예배드릴 수 있도록 건강 주심을 감사드립니다. 부족하고 연약한 저희들이지만 살아계신 하나님을 찬양하고 경배드리며 우리의 마음을 소원을 주님께 아뢰는 시간 되게 하옵소서. 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 가르치시고 병든 자를 고치시며 전국 복음을 전파하셨습니다. 죄와 사망 가운데 있던 우리를 위해 십자가에 달리심으로 믿는 자마다 영생을 열고 구원의 길을 열어주셨습니다. 그 고귀한 십자가의 사랑 앞에 과연 우리는 얼마나 어두운 세상에 빛을 비추며 살고 있는지요. 생명까지도 아끼지 아니하신 예수
예수님의 사랑을 더욱 감사하면서 우리의 모든 죄악을 회개하고 신앙의 믿음을 쌓기까지 늘 기도와 말씀으로 무장하며 승리의 삶으로 이끌어 주옵소서. 오늘은 소금밭교회 창립 37주년 기념주일로 드려집니다. 오랜 세월 하나님의 보호하심과 은혜로 이 교회를 지켜주셨습니다. 두 분 목사님의 눈물의 기도와 헌신으로 많은 어려움들을 이겨내시며 사역을 감당하셨습니다. 어려운 시절 외국인 선교 사역으로 아프리카와 파키스탄, 필리핀 등등 많은 이들이 이 고리를 통하여서 은혜를 받고 퍼져갔습니다. 또한 치유사역을 통하여서도 많은 영혼들이 치유를 경험하고 간증하여 하나님께 영광을 드렸습니다. 한 영혼이 천하보다 귀하다는 하나님의 말씀과 같이 오는 자마다 생명의 영생수를 마시게 하여 주시고 오는 이들의 삶 속에 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서. 오늘 특별히 과테말라에 수십 년을 선교하시고 한국에 오신 성부사님께서 말씀하여 전하여 주십니다. 성경 하나님께서 온전히 임하여 주시고 준비하신 말씀 낱낱이 선포하실 때에 듣는 성도들의 마음에 하나님의 음성으로 가득 채워지는 귀한 시간이 되게 하옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Today Bible Psalm 84 chapter 84 1 close till 7 first Korean after English 다 같이 읽습니다. 크게 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 공정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 생존하시는 하나님께 부르짖나이다. 나의 왕 나의 하나님 만군의 여호와여 주의 제단에서 순새도 제집을 얻고 제비도 새끼들 보금자리를 얻었나이다. 주의 집에 거하는 자가 복이 있나이다. 저희가 항상 주를 찬송하리이다. 셀라. 주께 힘을 얻고 그 마음에 시온의 배로가 있는 자는 복이 있나이다. 저희는 눈물 골짜기로 통행할 때 그곳으로 마음 샘의 곳이 되게 하며 이른 비도 은택을 입히나이다. 저희는 힘을 얻고 더 나아가 시온에서 하나님 앞에 각기에 나타나리이다. 아프리칸 brother stand up. stand up. Bible reading. loud voice. 시작. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul is even faint for the court of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself, where she may have a place near your altar. O Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you, Selah. Blessed are those whose strength in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Becca, they make it the place of springs. The autumn rangers cover it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Praise the Lord. 영광 하나님 앞에 한번 올립시다. 조금 시간이 갔지만 우리 자녀들 나와서 찬양하겠습니다.
happy? Yes, we are happy. Amen. We are happy to be in the presence of God. We want to dance and praise God. Hallelujah. I want you to stand up, stand up. We stand up, we dance, Amen. In our African style, we dance, sing. Amen. 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 Hallelujah. What shall we say today? Today, oh, I will lift up my voice today, oh, I will lift up my voice in praise to all I know. You are always there for me. Almighty God, you are the holy God. Oh, Father,
1974년 벌써 47년 전입니다. 제가 29살 때 목사님 1950년이라 저보다 5살 아래입니다. 근데 신학교 때 신학교 기숙사 그 방이 4명씩 클래스메이트가 4명 중에 한 사람 고목사라고 저 보승일 대전에서 목회하시는 분하고 동기고, 그 다음에 우리 민상 여사님은 1년 후배입니다. after later 1 year. 그리고 또 한 분은 주택은 목사라고, 제가 고등부 맨 처음에 학생회 지도할 때 그곳에 학생이었는데 나중에 신학교에서 같은 방에 1년 지냈습니다. 세월이 많이 갔고, 우리 목사님은 광주대 전남대학교 마치시고 장로회 신학대학 광화구에 있는 곳에서 3년 공부하시고, 그 다음에 채플린 장교로 군종 장교로 3년 근무하셨습니다. 그리고 서울에서 목사님 부목도 하시고 개척도 하시다가 파나마 거기는 미들 아메리카인가, 그렇죠? 중간 파나마에서 6년, 그리고 과테말라에서 28년, 도합 34년, 과테말라 34year, 파나마 6year, all 34year, long time mission. 할렐루야, 우리 교회 나이하고 좀 비슷하지만 얼마나 감사합니다. Last year, 작년에 은퇴하시고 이제 들어오셨습니다. 지금 수지에 남매 놓으셨는데 따님이 사시던 집에 지금 사시고, 그 따님의 그러니까 사위가 국민뱅크, 국민은행의 매니저로 그 미국에 발령을 받아서 지금 또 특별히 갔다 옵니다. 하나님이 맡아놓고 축복해 주시는 것거든요. 할렐루야. 오늘 말씀 주실 때에 교회를 통한, 성전을 통한 Holy Temple Church drove blessing, prosperity blessing, 할렐루야 타이틀로 설교하겠습니다. 우리 한 20여 번 조금 길 것 같아서 조금 지루할 것 같지만 나그네들 같이 얘기해 보니까 이해해 주시고, 제가 충분히 저기를 못하니까 오늘 4대지로 말씀을 주시려고 합니다. First, blessing through Holy Temple, salvation. Repeat, salvation. Salvation, 구원의 축복. 교회를 통한 구원의 축복. Second, acknowledge blessing to church. 깨달음의 축복. 할렐루야. 셋째 대지는 change, transformation, thought. 마음을 바꾸시는
하나님의 복, 할렐루야. Last and prosperity blessing. With God, prosperity in the church temple. 네 대주다가 말씀합니다. 제가 계속 번역하면 또 잘 하지도 못할 테고 시간이 많이 가니까 이해를 하시고 이제 나오셔서 말씀 전달해 주실 때 영광을 하나님 앞에 돌릴 수 있기를 바랍니다. 사모님 잠깐 일어나시죠. 우리 사모님도 오늘 같이 오셨습니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 귀한 소문박교회 부족한 종을 보내주시고 말씀을 전할 수 있는 기회를 주시고 감사합니다. 하나님의 영광 받으시고 하나님의 놀라운 은혜가 이 자리에 충만케 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 먼저 교회 창립 37주년을 맞이한 소문박교회 여러분들, 특별히 목사님과 사모님, 그리고 모든 재직들, 또 모든 성도님들, 그리고 여기에 함께 우리 아프리카 형제들, 하나님의 은혜와 사랑이 넘치기를 다시 한번 축원합니다. 저는 선교제 가면 한 가지 습관이 있습니다. 그것은 하모니카를 부르는 건데요. 옛날부터 하모니카를 부르는 것은 아니고, 제가 7년 전에 갑자기 고향 생각이 너무 나서 그리웠는데, 어디서 하모니카 소리가 들려요. 그래서 내가 하모니카를 불 줄 아는구나. 왜냐하면 중학교 때 좀 불렀거든요. 그 뒤로 거의 40년 이상을 하모니카를 안 부르고 담을 쌓고 지내다가 7년 전부터 하모니카를 부르기 시작했습니다. 그래서 제가 설교제 가면 꼭 하모니카를 먼저 불고 설교를 시작합니다. 오늘도 그 습관대로 하도록 하겠습니다. 뭐 잘 부르는 것은 아니고 여러분들에게 은혜를 끼쳤으면 그것으로 만족하는 거 합니다. Praise the Lord. Guatemala. Traditional song Guatemala. Praise the Lord. 요땡고 우나미고라는 노래가 있는데 찬송인데 요땡고 우나미고 나는 한 친구를 가졌습니다.
그분은 예수님입니다. 그런 내용입니다. 하나 박수. 우리 아프리카 형제들 노래하는 거 보니까, 찬송하는 거 보니까 아주 신나서 하는데, 이 중미 사람들도 한 번 찬송을 하면 보통 한 번 불렀다고 30분씩 부릅니다. 우리 한번 나가서 부르세요. 그러면 언제 끝날지 모르니까 뭐 어떻게 통제할 수가 없어요. 그래서 앞에 나가서 부르란 말은 제가 잘 안 합니다. 보통 예배를 드리면 2~3시간씩 예배를 드려요. 그러니까 찬송 한 시간 하고, 기도 1시간 하고, 말씀 1시간 듣고, 그럼 3시간 훌쩍 갑니다. 그런데 어느 정도 이분들이 열심히 하냐면요, 어떤 교회는 날마다 그렇게 3시간씩 예배드려요. 우리는 1시간 예배드리고, 좀 쑤셔가지고 움직이는데요. 중미 사람들, 아마 아프리카 사람들 그러지 않을까 생각합니다. 그만큼 저들의 심령에 주님을 사랑하는 마음이 충만하고 또 열심히 있습니다. 그러니까 우리 한국 사람들이 잘 믿는다, 그 착각이에요. 그래서는 안 돼요. 우리보다 훨씬 더 그 사람들이 잘 믿습니다. 질이 어느 정도냐, 내용이 어느냐 문제지, 감정적으로는 우리나라보다 훨씬 풍성합니다. 성령 충만합니다. 자, 오늘 이것이 이제 제가 한 번까지 이런 중요한 것이 아니고, 말씀 전하는 중요한 일이기 때문에 지금 때가 말씀을 전하도록 하겠습니다. 여러분, 상사병에 대해서 아십니까? 아마 연애를 해본 사람은 아실 겁니다. 연애하는 사람이 일방적으로 연인을 너무 그리한 나머지 이를 주체할 수가 없어서 밥맛을 잃어버리고 잠을 못 자고 몸이 파리해가는 이 병을 상사병이라고 이렇게 말합니다. 오늘 본문은 우리에게 또 다른 상사병을 말씀하고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 우리 다 같이 본문 1, 2절 읽어보도록 합시다. 본문 1, 2절 봅시다. 만군의 여호와여, 주의 장막에 어찌 그리 사랑스러운지요. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며, 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며, 내 마음과 제가 생존하신 하나님께 기울이라. 본문 10편 기자는 그가 얼마나 하나님의 궁정을 사모했더니 몸이 쇠하여졌다고, 상사병에 걸렸다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그는 왜 상사병에 걸리도록 하나님의 죄를 사모했을까요? 사대는 그 이유를 말씀하고 있습니다. 주의 집에 거하는 자가 복이 있나이다. 저희가 항상 주님을 찬송합니다. 주님의 절에 가면은 복을 받기 때문에 그 주님의 일을 사모하는 그 열정이 너무 강해서 상사병에 걸렸다, 그런 말입니다. 성도 여러분, 여러분들의 교회를 상사병에 걸리도록 사모해 본 적 있습니까? 사모해 본 적 있습니까? 네. 여러분 교회 오면 복을 받는다는 사실을 확실히 아십니까? 네. 아십니까? 네. 그냥 근속으로 다니는 거 아니에요?
교회에 나오면 하나님께서 복을 주십니다. 자, 그러면 하나님은 어떤 복을 주시는 것인가? 이 질문에 대한 해답을 얻으면서 이 시간 하나님 주신 은혜를 받도록 하십니다. 자, 첫째, 교회에 사람을 구원하는 복을 줍니다. 세상에는 많은 단체가 있습니다. 국가도 있고, 군대도 있고, 지방자치단체도 있고, 회사도 있고, 학교도 있고, 동아리도 있습니다. 이들은 각기 저들의 세운 목적과 목표를 가지고 열심히 활동을 합니다. 그러면 세상에 많은 이 단체 중에서 영혼을 구원하는 단체가 어떤 것일까요? 오직 교회밖에 없습니다. 노아 홍수 당시 사람을 구원하는 유일한 수단은 노아 방주였습니다. 이렇듯이 오늘날 인간의 영혼을 구원하는 유일한 수단은 뭐냐? 바로 교회입니다. 여러분들 어디서 예수님을 만나고 예수를 믿게 됐습니까? 교회가 아닙니까? 저는 초등학교 3학년 때 예수님을 처음 알았는데 그 교회 가서 알았습니다. 그 전에는 교회를 다니지 않았어요. 어떤 친구가 교회 가면 크리스마스 때는 가가지고 떡을 준다니까 야 가자. 그래서 그 꼬임에 제가 넘어가서 교회를 가게 됐습니다. 그런데 제 마음을 사로잡은 것은 떡보다도 과자보다도 그 반사 선생님이 말씀하신 그 말씀입니다. 얼마나 그 재밌게 이야기하든지 그 이야기에 푹 빠져가지고 교회를 가게 됐어요. 나중에는 구원을 받게 되고 하나님이 특별한 또 선택을 받아서 목사까지 당대에 되었습니다. 여러분 이 땅에 교회가 없다고 생각해 보세요. 무슨 일이 생길까요? 아마 우리는 캄캄한 영적 암흑 속에 헤매게 될 것입니다. 그리고 종년은 지옥에 떨어지고 말 것입니다. 고맙게도 이 땅에 교회가 있기에 우리는 복을 듣고 진리를 알 수 있게 되었습니다. 그러니까 교회에서 들려주신 말씀을 통해서 우리는 구원을 받게 되고 죽음 후에는 심판이 있고 심판 후에는 천국과 지옥이 있다는 사실을 알게 되었습니다. 또한 예수의 대신 은혜를 위대한 사실을 알고 또 우리는 그 심판에서 구원받기 위해서는 반드시 교회를 다녀야 된다는 확실한 그 소명의식을 더 갖게 되었습니다. 여러분, 교회 없이는 구원이 없다는 그런 말이 있습니다. 그 말은 무슨 뜻일까요? 이 말은 교회 없이 구원이 없다는 말은 교회를 통하지 않고 하나님의 말씀을 들을 수 없다. 교회를 통해서 하나님의 말씀을 들어야 비로소 인간은 구원을 받게 된다. 그런 말입니다. 교회 없이는 우리는 진리를 들을 수가 없습니다. 진리를 듣지 못하면 아무도 구원을 받을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 교회는 있어야 되고 교회는 구원을 주는 기관으로서 하나님이 이 땅에 계속해서 세워나가시는 것입니다. 세상 사람들은 교회가 많은 것에 대해서 비난을 합니다. 왜 교회가 이렇게 많은가? 서울 장안도 얼마나 많아? 제가 연구하다 보니까 교회가 꽤 많아요. 그래서 여기는 지어진 교회인데 생각교회들이 꽤 많더라고요. 여러분, 교회가 많은 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 교회가 싸우고 갈라져서 많아진 것은 결코 바람직한 것은 아닙니다. 그러나 교회가 순수하게 대책이 돼서 많아진 것은 참으로 좋은 일입니다. 교회가 많은 것은 술집이 많은 것보다 카페가 많은 것보다도 또 음식집이 많은 것보다도 옷집이 많은 것보다도 더 100배, 1000배 훨씬 더 좋은 것입니다. 왜 그렇습니까? 사람은 교회가 있어야 진리의 말씀을 들을 수 있고 진리의 말씀을 들어야 구원을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 예수님이 말씀하셨어요. 마태복음 16장 26절 사람이 만일 온 천하를 얻고 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리까? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 사람의 목숨은 천하보다 귀합니다. 그래서 예수는 거라산 귀신 들린 한 사람을 구원하기 위해서 고난을 당하시고 십자가에 피 흘리고 돌아가셨습니다. 그 전에 한 사람, 그 귀신 들린 사람을 고치기 위해서 대기 2000만을 희생하셨습니다. 이런 희생, 주님의 이런 고난, 이런 아픔, 이런 것이 왜 일어나느냐? 바로 우리를 구원하시기 위해서 일어난 것입니다. 하나님은 모든 사람이 다 구원받기를 원하십니다. 하나님이 가장 기뻐하신 일이 뭐냐?
바로 구원합니다. 그렇다면 여러분 교회의 2차의 사명은 무엇일까요? 교회의 2차의 사명은 뭐예요? 제일 중요한 사명이 무엇입니까? 영혼을 구원하는 것입니다. 이게 교회의 가장 중요한 사명이에요. 이것을 잃어버리면 교회는 그때부터 존재의 가치가 없게 되는 것입니다. 여러분들은 TV에서 119 구조대 한락상에 나오는 거 보게 될 것입니다. 여러분 119 사람을 구하지 않습니까? 자, 소방서 사람을 구원하는 어떻게 구원합니까? 소방대원들이 그 무거운 그 방화복을 입고 가서 사람들이 구원하고 또 때로는 그것이 원활하지 않으면 수많은 차량을 동원하고 또 어떤 헬리콥터를 동원해서 사람들을 구원합니다. 그럴 때마다 사람들이 구원을 받을 때마다 사람들이 박수를 치며 환영하고 기뻐합니다. 여러분 세상도 한 사람의 영혼을 구원하기 위해서 이렇게 헌신하고 최선을 다합니다. 그렇다면 우리 교회가 어떻게 해야 되겠습니까? 한 사람의 구원을 위해서 최선을 다해야 되지 않겠습니까? 더욱 열심히 전도해야 되지 않겠습니까? 더욱더 헌신해야 되지 않겠습니까? 그들을 반드시 구원하고 말겠다는 상한 신명을 가지고 열심히 전도를 해야 우리 성도로서 사명을 다하게 되는 것입니다. 교회는 사람을 구원하는 보험입니다. 우리는 영혼을 구원하는 교회가 있다는 사실을 감사해야 됩니다. 자, 두 번째, 교회는 사람에게 깨달음의 보험입니다. 사람들에게 당신이 왜 사느냐 이렇게 물어보면 자신 있게 대답하는 사람들이 그리 많지 않아요. 어떤 사람은 사니까 산다고, 어떤 사람은 죽지 못해 산다고 그런 말을 하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 왜 사는지 도대체 모르겠다, 그냥 사니까 산다 이렇게 말합니다. 실존주의 철학자 하이데거는 인간은 자신의 의지와 상관없이 세상 속에 내어 던져진 존재다 이렇게 말했습니다. 인간은 내 던져진 존재로서 살아갑니다. 대개 어떻게 살아갑니까? 자신이 왜 사는지도 모르고 살아갑니다. 죄만 육체를 먹여 살기 위해서 아침부터 저녁까지 부지런히 일합니다. 아등바등합니다. 사람들 차갑게 돌는 동일한 패턴을 그리며 계속해서 살아갑니다. 성경은 이런 사람, 아무런 의미도 없이 그저 그냥 사니까 사는 사람, 이런 사람을 뭐라고 하느냐? 베드로후서 2장 12절에 이렇게 말씀합니다. 이 사람들을 본래 잡혀듣기 위하여 난 이성 없는 짐승과 같다. 이런 사람들은 이성 없는 짐승 같은 사람이라고 이렇게 말합니다. 보통 사람들은 자신의 이기와 본능에 따라 온갖 죄를 짓고 살다가 죽을 때가 되면 세상의 허무함과 사회에 대한 두려움을 안고 공포 속에 죽어갑니다. 이것이 세상 사람들의 사는 거의 동일한 모습들입니다. 우리는 이런 짐승 같은 삶을 청산하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 아무리 벌어봐도 자기 자신을 돌이켜보고 성찰해보는 시간을 가져야 됩니다. 나는 어디서 왔는가? 나는 왜 사는가? 죽으면 나는 어디로 가는 건가? 어떻게 사는 것이 바르게 사는 것인가? 이 땅에서 내가 해야 할 일이 무엇인가? 이런 생각 정도를 한 번씩 하고 살아야 됩니다. 왜 사는가? 나는 죽으면 어디로 가는 건가? 어떻게 사는 것이 바르게 사는 것인가? 이런 생각을 해야 된다는 거예요. 그런데 이런 성찰을 통해서 살아가는 사람들이 많지 않습니다. 사람은 인생에 큰 문제가 생깁니다. 어떤 큰 사고를 당하든지, 또 어떤 경우는 큰 중년을 앓든지, 아니면 죽음의 법이 이르렀을 때 때나 홀로 있고 싶어하는 그런 생각들이 있습니다. 이때 인간이 자기 자신을 성찰할 수 있는 장소는 어디입니까? 여러분, 어디 산속입니까? 절감입니까? 아니면 어떤 들판입니까? 캄캄한 골방입니까? 시편 73편 17절을 이렇게 말씀합니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희 결국을 내가 깨달았나이다. 하나님의 성소에 들어가서 깨달음을 얻었다 이렇게 말씀하고 있습니다. 시편 기자는 하나님의 성소야말로 자신을 성찰할 수 있는 가장 좋은 장소라고 말씀하고 있습니다.
여러분 그 이유가 무엇일까요? 하나님의 성소에 가면 진정한 나를 발견할 수 있기 때문에 그렇습니다. 나를 발견할 수 있기 때문에 그래요. 내가 어떤 존재인지를 알 수 있기 때문에 그렇습니다. 철학자 키에르 케고르는 이런 말이 있어요. 신 앞에 단독적, 하나님 앞에 단독으로 서봐야 된다. 그런데 하나님 앞에 단독으로 서볼 수 있는 그 가장 최적의 장소가 어딘가? 바로 교회라는 것입니다. 교회 와서 하나님을 불러봐야 자기 자신이 어떤 존재인지 알고, 내가 얼마나 큰 죄인이고 얼마나 주기론이고 지옥 땡깡밖에 되지 않는다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 나서 이대로 있어서는 안 되겠구나. 내가 살아나야 되겠구나. 세상을 살아야 되겠구나. 새로운 인생을 설계해야 되겠구나. 그래서 이제 새로운 출발을 하게 되는 것입니다. 저는 어떤 검사를 알고 있습니다. 그는 서울 법대를 우수한 성적으로 나와 어리고시 학교로 새파란 30대 검사가 되었습니다. 그는 죄를 추궁하고 기소하는 칼을 갖게 되자 무소불위의 힘을 발휘했습니다. 사람들은 그를 두려워하며 극진히 대적했습니다. 그럴수록 그는 더 교만해져서 그 위에 군림하고 그는 더욱 자기 자신을 나타내길 원했습니다. 한껏 교만했던 그에게도 시련이 찾아왔습니다. 어느 날 갑자기 몸이 아파 병원에 갔더니 의사는 그에게 간암 3기라는 그런 판정을 내렸습니다. 하늘이 노래졌습니다. 그는 머리를 감싸고 자신의 부름을 한탄하며 그는 절망했습니다. 그때 한 생각이 그 머릿속을 스쳐갔습니다. 이게 혹시 하나님이 내게 주신 시련이 아닐까? 그는 한때 부모님을 손잡고 교회에 간 적이 있었습니다. 그러나 고등학교에 간 뒤로부터 교회에 담을 쌌습니다. 교회에 나가지 않았습니다. 까맣게 잊어버리고 있었습니다. 그러나 몸이 아프니까 자기가 죽게 되니까 그때서 혹시 이것은 하나님께서 나를 부르시는 것이 아닌가 이렇게 생각했답니다. 그래서 교회를 가서 오랜만에 몇십 년 만에 교회를 갔습니다. 그런데 하나님 말씀을 들으면서 자기 자신이 얼마나 큰 죄인만을 했습니다. 얼마나 그가 교만했던 것을 알게 됐습니다. 그리고 나서 눈물을 펑펑 하나님 잘못했습니다. 잘못했습니다. 그는 회개하고 새 사람이 되었습니다. 그러자 하나님께서는 그에게 새로운 삶을 허락하셨습니다. 네가 새 사람이 되었습니다. 이후부터는 너를 위해서 살았지만 나를 위해서 살아라. 세상 사람들을 위해서 살아라. 유익을 끼치기 위해서 살아라. 그런 말씀을 드렸다는 사실입니다. 여러분, 교회는 어떤 곳입니까? 우리로 하여금 참 자신의 모습을 알게 해주는 것이 교회입니다. 바로 깨닫게 해주는 것이 교회랍니다. 하나님 앞에서 나는 누구인가? 나는 무엇을 위해서 태어나는가? 어떻게 사는 것이 바르게 사는 것인가? 나는 죽으면 어디로 가는 것인가? 내가 구원을 받으면 어떻게 해야 되는가? 세상에서 알지 못한 여러 가지 이런 문제들을 알려주고 또 그 해답을 주는 것이 어디인가? 바로 교회입니다. 여러분, 교회 와서 깨닫는 복을 받았습니까? 깨닫는 복을 받았습니까? 그 귀한 복을 받기를 바랍니다. 그래야 새 사람이 됩니다. 또한 세 번째, 교회는 사람을 변화시키는 복을 줍니다. 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 들어가기 전에 광야에서 집단에게 훈련을 받았습니다. 사도행전 7장에 보면 스테반은 그 집단을 광야 교회라고 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이 구약의 광야 교회는 신약에 오면 바로 우리 교회를 그대로 상징하는 것입니다. 사람들 대부분 교회를 어떻게 생각합니까? 사람들이 대부분 교회를 아주 좋은 곳으로 생각합니다. 어떤 사람은 심지어 천국으로 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다. 사실 어떻게 보면 교회가 좋은 곳이죠. 천국 같은 곳이죠. 그러나 실제로 보면 교회는 어떤 곳이냐? 교회는 어떤 곳이냐? 어떤 사람들이 모이는 곳이냐? 여러분, 교회는 어떤 사람이 모이는 곳이에요? 성경적으로 말해서 교회는 어떤 사람이 모이는 곳입니까? 죄인들이 모이는 곳이 교회예요. 그렇죠?
세상 사람들은 자기가 죄인인지 모르니까 아예 교회 안 와요. 그러나 우리 내가 죄인인 줄 아니까 교회에 오는 거예요. 그러니까 교회는 어떤 사람들이 모이느냐? 죄인들이 모이는 거예요. 그런데 어떤 사람은 그래요. 흔히 교인들 가운데 이런 사람이 있어요. 교인이 천국으로 가는 사람이 있어요. 그러다가 시험 들면 아이고 교회가 그럴 수가 있냐? 목사님이 그럴 수가 있냐? 장로가 그럴 수가 있냐? 나 그 집사 꼴보기에서 교회 안 와. 여러분 교회가 어떤 곳이라고요? 죄인들이 모이는 곳이에요. 그러면 교회에 어떤 모습들이 많이 드러날까요? 죄인의 모습이 많이 드러날까요? 거룩한 모습이 많이 드러날까요? 여러분 교회는요 죄인들이 모이는 곳이기 때문에 죄가 많이 드러납니다. 그래야 그게 정상이에요. 여러분 그걸 아셔야 돼요. 그런데 교회가 있다 시험들에서 나 교회 안 나가. 얼마나 어리석은 그런 생각입니다. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 자그마치 40년 동안 광야 교회에서 훈련을 받았습니다. 그리고 그 훈련에 합격된 자들만이 가나안 땅에 들어갔습니다. 여러분 이것이 무엇을 의미합니까? 교회에 다니는 누구나 다 천국에 들어가는 것이 아니라 이 땅에 훈련되는 교회에서 훈련을 받고 합격된 자들만이 천국에 들어갈 수 있다. 그러면 우리는 교회라는 게 어떤 곳입니까? 죄인들이 모이는 곳이지만 또 동시에 우리를 훈련하는 훈련 도장입니다. 이스라엘 백성들이 광야 교회에서 훈련을 광야에서 받은 것처럼 우리는 교회에서 훈련을 받아야 됩니다. 천국 가기 위한 훈련을 받아야 돼요. 자, 그럼 우리는 교회에서 어떤 훈련을 받아야 됩니까? 하나님의 자녀로서 하나님 자녀답게 사는 훈련을 받아야 됩니다. 천국 시민으로서 천국 시민답게 사는 훈련을 받아야 됩니다. 그 훈련의 커리큘럼이 되게 이랬습니다. 하나님 예배하는 훈련을 받아야 돼요. 찬양하는 훈련을 받아야 돼요. 기도하는 훈련을 받아야 돼요. 헌금하는 훈련을 받아야 됩니다. 전도하는 훈련 받아야 돼요. 선교하는 훈련 받아야 됩니다. 봉사하는 훈련 받아야 돼요. 거룩한 삶을 사는 훈련을 받아야 됩니다. 순종하는 훈련을 받아야 됩니다. 부부끼리는 어떻게 화목하게 사는가 그것도 훈련을 받아야 됩니다. 자녀는 어떻게 가르쳐야 되는가 이것도 훈련을 다 받아야 됩니다. 우리는 이웃에게 어떻게 봉사해야 되는가 이런 훈련을 다 받아야 됩니다. 훈련을 받아야 제대로 된 그리스도인이 되는 것입니다. 순종하는 훈련, 인내하는 훈련, 사랑하는 훈련, 온전한 가정 꾸미고 사는 훈련, 바른 자녀를 키우는 훈련, 심지어 말하는 훈련, 생각하는 훈련, 듣는 훈련, 인간 관계를 잘하는 훈련, 이런 훈련들을 다 교회에서 받아야 되는 것입니다. 아셨어요? 여러분 훈련을 받고 합격한 사람들은 무엇인가 증거가 있습니다. 합격 증서가 주어진다. 자, 그 증거가 무엇일까요? 첫째, 거듭나는 것입니다. 거듭나는 거예요. 여러분 거듭났습니까? 거듭났습니까? 또 두 번째, 변화되는 것입니다. 변화되는 것입니다. 사람은 누구나 예수를 믿으면 변화가 돼야 됩니다. 그게 정상이에요. 변화되지 않으면 무언가 잘못된 거예요. 잘못 믿고 있는 것입니다. 사람마다 변화되는 순간, 그 기간은 다를 수가 있어요. 그러나 어쨌든 간에 교회를 다니는 사람은 변화를 받아야 됩니다. 나에 관계없이 변화를 받아야 돼요. 변화가 되어야 그 사람의 진정한 교인이고 그 사람이 천국을 갈 수 있어요. 이기적인 사람, 이타적인 사람이 되어야 됩니다. 사랑만을 받고자 하는 사람은 사랑하는 사람이 되어야 됩니다. 교만한 사람이 겸손한 사람이 되어야 됩니다. 참을성이 없는 사람이 참을성 있는 사람이 되어야 됩니다. 교만한 사람이 겸손한 사람이 되어야 되고 또 항상 불평불만한 사람이 찬양하고 감사하는 사람이 되어야 됩니다. 도움만 받는 사람이 도와줄 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 이런 일들을 어디서 할 수 있냐? 교회에서 다니면서 교회 변화를 받으면서 할 수 있다는 말입니다. 어떤 사람이 술을 먹으면 술을 끓일 수 있는 훈련을 교회를 다니면서 받아야 됩니다. 도박하는 사람은 도박을 끄는 훈련을 받아야 돼요.
향락을 좋아하는 사람은 향락을 끊고 대신 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하는 그런 훈련을 받아들이는 것입니다. 여러분이 교회 다니면서 이런 경험을 가졌습니까? 혹시 여러분이 교회 다니면서 이런 신앙 사람들로부터 이런 욕을 받은 적이 있어요? 교회 다니면서 달라진 거 하나도 없네. 교회 다니면서 달라진 거 하나도 없네. 그러면 이 사람은 잘못 믿고 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 야, 저 사람 교회 다니면서 달라졌어. 새로워졌어. 그러면 오케이. 이 사람 제대로 믿는 것입니다. 엘리야의 바틀라는 교수가 있었습니다. 원래 그 흑인 원체이요. 귀 밑에 큰 흙이 있었습니다. 어릴 때부터 논리감을 당했습니다. 그래서 그는 부모를 원망하고 하늘을 저주하고 살았습니다. 이 사람이 어떨 때 백인 집에 일하러 갔습니다. 그런데 그 백인은 이제 거듭난 신신한 크리스찬이었습니다. 그 사람은 그를 불쌍히 여기고 교회에 데리고 갔습니다. 거기서 바틀러는 예수님을 발견하게 됐습니다. 은혜를 받았습니다. 그때 은혜 받은 말씀이 뭐냐? 마태복음 28장 20절입니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 그대와 함께 있으니. 아, 하나님 나와 함께 있구나. 나는 이제까지 나 혼자 외로운 존재인 줄 알았는데 하나님 나와 함께 있구나. 그렇다. 하나님 나와 함께 있다면 내게 달라져야 되지 않겠는가. 이런 생각을 갖고 그때부터 마음에 평안을 얻기 시작했어요. 그리고 나중에는 열심히 공부해서 또 그 배류 주인이 그를 나중에 학교에 보내주고 또 대학까지 보내줘서 그 사람이 나중에 박사가 됐습니다. 엘리야에서 우수한 교수가 됐습니다. 사람들이 와서 기뻐하며 그를 축하했어요. 이때 그는 이렇게 깨달았습니다. 나는 이런 축하를 받을 자격이 없습니다. 이 축하를 받을 분은 나를 구원해 주시고 나와 이 인생을 변화시켜 주신 바로 하나님이십니다. 하나님이 저를 이렇게 변화시켜 주셨습니다. 여러분, 예수님을 잘 믿게 되면 사람은 변화를 받아야 됩니다. 변화되어야 됩니다. 그뿐만 아닙니다. 내가 변화되면 주위의 환경도 변화가 되는 것입니다. 우리나라에 처음 복음이 소개될 때 우리나라는 아주 봉건주의 사회였습니다. 암흑 속에 살고 있었습니다. 당시 20조선은 치료관 양반 쌍놈의 신분제 사회였고 사람들은 모욕을 하지 않고 얼굴에 떼구멍을 줄줄 흐르고 있었습니다. 거리는 똥천지였습니다. 더러운 사회였습니다. 사람들은 굶어서 죽고 또 병들어 죽고 또 맞아 죽었습니다. 사람이 죽은 옷부터 벗겨가는 것이 바로 일상사였습니다. 성진서들은 이 땅에 들어와서 복음을 전파했습니다. 동시에 환경을 변화시키고 미신을 타파했습니다. 양반 쌍놈의 계급을 타파했습니다. 그를 가르쳐 문명을 개최했습니다. 변수와 구호를 개량했습니다. 농사짓는 법을 전수했습니다. 수많은 의식을 변화시켜 주었습니다. 결과 우리나라는 가장 짧은 기간에 후진국의 오명을 걷게 되었습니다. 여러분, 예수님을 만났습니까? 여러분, 예수님을 만났습니까? 예수님을 만난 사람은 반드시 변화되게 되어 있습니다. 예수님을 만났음에도 불구하고 나는 변화되지 않았다. 그건 거짓말. 예수님을 만나면 반드시 변화되게 되어 있습니다. 예수님을 만났는데도 안 변했다. 그게 기적이에요. 그게 기적이에요. 변하지 않는 신앙은 가짜입니다. 그리고 교회를 단순한 어떤 모임의 장소만 생각해서는 안 됩니다. 교회를 우리를 변화시켜주는 놀라운 하나님 특권을 주신 기관입니다. 여러분, 변화를 받았습니까? 교회를 변화시키는 것입니다. 네 번째로, 교회는 사람을 형통케 하는 복을 줍니다. 하나님은 교회를 통하여 개인의 가정과 마을과 국가에 형통케 하는 복을 주십니다. 하나님은 교회를 통하여 개인에게 복을 주십니다.
여러분 수원 침례교회 김장한 목사님 아시죠? 그는 동양인으로서 처음 미국 남침례교회 총회장이 되었습니다. 그는 미국 무대 하우스보이로 들어가서 자랐습니다. 어릴 때부터 미국을 따라 교회 나갔습니다. 한 미군이 그를 양자로 삼아 미국으로 데리고 와서 교육을 시켰습니다. 그는 박사가 되고 나중에 목사가 됐습니다. 미국 아가씨와 결혼하고 한국에 나와서 수원중앙 침례교회를 개최하고 극동방송을 설립하고 사장이 되었습니다. 그는 고아였으나 교회에 나왔다가 복을 받고 세계적으로 유명한 사람이 되었습니다. 그는 고아였으나 교회에 나왔다가 하나님을 발견하고 세계적으로 유명한 사람이 되었다는 것입니다. 하나님은 교회를 통하여 마을에 복을 내렸습니다. 전성천 목사가 지은 낙동강 20배라는 그런 이야기였습니다. 버스에 내려 50m 걸어 들어가야 하는 오지마을 그 애청군 15면 지골에 선교사가 들어가 복음을 전했습니다. 그래서 그 지역에 상락교회라는 교회가 세워졌습니다. 그 교회를 통해서 마을 사람들이 100% 예수를 믿게 됐습니다. 그 이후 이 마을에 하나님의 복이 이실처럼 내렸습니다. 이 조그만 마을에서 박사가 18명, 장관, 재벌이 나오고 목사가 20명이 나왔습니다. 단위 면적으로 우리나라에서 가장 복을 많이 받은 곳이 어딘가? 바로 이곳입니다. 애청군 지범 지금 이 모든 일이 어떻게 가능할 수가 있었습니까? 바로 하나님을 믿었기 때문에 하나님께서 그곳에 복을 주신 것입니다. 하나님은 교회를 통하여 마을뿐만 아니라 나라에도 복을 내리십니다. 19세기에 들어서 세계에서 가장 많은 복을 받은 나라가 어디입니까? 여러분 어디 나라가 가장 복을 받았어요? 미국입니다. 여러분 그들이 복을 받은 이유가 무엇입니까? 미국을 처음 개척한 청교도들이 기독교 신앙으로 나라를 세웠기 때문입니다. 저들은 자신들의 집보다 학교보다 교회를 먼저 세우고 하나님을 예배하고 찬양을 했습니다. 저들은 성경의 가르침에 따라 자녀들을 양육하고 교류하였습니다. 저들은 성경의 자유평등 정신을 받들어 상권분립을 이루는 기초란 자유민주주의 나라를 세웠습니다. 하나님 세상보다는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 미국에 큰 복을 내주셨습니다. 그래서 지금 계속해서 미국이 강대한 나라가 되고 있습니다. 이에 비하여 소련은 어땠습니까? 1917년 공산당들은 재경 러시아를 무너뜨리고 공산혁명을 완성했습니다. 그들은 정권을 정하자마자 교회를 폐쇄하고 주의를 없애버렸습니다. 성경을 불태우고 수백만의 기독교인을 죽이고 시베리아 오지로 유명시켰습니다. 그럼 결과 어떻게 됐을까요? 한때 인민의 낙원이라고 말했던 소련의 공산주의는 1991년 74년 만에 망하고 말았습니다. 그 바토를 지금 다른 나라가 여기 지금 중국입니다. 현재 중국의 식권자는 시진핑입니다. 그는 정권을 잡자마자 자신의 우상화 작업에 불찰을 가했습니다. 이에 반대하는 기독교를 탄압했습니다. 십자가를 내리고 교회를 다이나마이트로 폭파했습니다. 수많은 성도들을 죽이고 감옥에 가두었습니다. 2,000명에 가까운 우리나라 선교사들을 모두 쫓아냈습니다. 결과 어떻게 됐습니까? 현재 중국은 하나님의 심판을 받아서 대지열병이 창궐하고 또 천재지변이 계속해서 일어나고 있습니다. 우한폐렴, 코로나 바이러스가 발병하여 수십만에 수백만의 사람들이 죽었습니다. 엄청난 사람이 죽었어요. 그러니까 이거 다 지금 거짓말로 지금 다 상쇄시켜버려요. 여러분 이 지구상에서 가장 못 사는 나라는 어디죠? 북한이 제일 못 살아요. 그렇게 된 이유가 무엇입니까? 김일성이 공산당을 창설하고 정권을 잡은 이후 김정은 3대에 걸쳐서 기독교를 박해했기 때문입니다. 김일성은 마을마다 있는 교회를 다 없애버리고 성도들을 핍박하고 죽이고 수용소해버리고 그것도 모자라 인민들에게 자신 신으로 숭배하도록 하는 것입니다. 지금 지옥이 따라왔습니다. 북한의 지옥입니다. 교회가 문 닫는 마을, 북한은 다 망합니다. 성도가 교회를 멀리하고 교회 강의를 등한시 하면 어떻게 되는 그 가정은, 그 개인은
망하게 되는 것입니다. 그러나 교회를 사랑하고 교회를 가까이 하면 어떤 복을 주지? 그 가정뿐만 아니라 온 대대로 그 나라가 또 그 사회가 다 복을 받게 됩니다. 풍기교회 이야기입니다. 장모님 아들 가운데 육군 참모총장이 있었습니다. 아들이 오랜만에 취임하고 있어요. 아버지 장모님은 아들을 맞이하면서 참나더라 이런 말을 했어요. 너 교회 다녀서 아느냐? 그때 아들이 하는 말은 그럼요. 교회 다녀왔죠. 잘했다. 그 장모님은 가정보다 교회를 더 사랑했어요. 결과 참모총장은 그런 복을 받았습니다. 교인들에게는 미련한 교인이 있고 현명한 교인이 있습니다. 미련한 교인은 어떤 교인입니까? 교회를 대적하는 교인입니다. 성도를 비난하고 목회자를 비난하고 사사건건 교회에 대하여 불평 불만을 터뜨리고 또한 교회 안에서 문제를 일으킨 교인, 이런 교인들이 되는 일이 없습니다. 하느님마다 실패하게 되는 것입니다. 이에 대하여 현명한 교인이 있습니다. 현명한 교인은 어떤 교인입니까? 교회를 사랑하고 목회자를 사랑하고 교인들을 사랑하는 교인이, 이런 교인은 잘 됩니다. 복을 받습니다. 왜 그럴까요? 신랑 신부를 사랑하고 신부에게 모든 좋은 것을 주기를, 신랑은 신부를 사랑하고 신부에게 모든 것을 주기를 원합니다. 예수님이 신랑이라는 교회는 예수님이 신부입니다. 예수님은 신부 되는 교회를 끈질기 사랑하시므로 교회에 당신이 가진 모든 것을 주시기를 원하십니다. 그래서 교회를 사랑하는 자는 형통한 복을 받게 되는 것입니다. 저는 이곳 소금밭교회가 바로 형통의 복을 받기를 원합니다. 그렇기 위해서는 바로 교회를 사랑해야 됩니다. 교회를 사랑해야 됩니다. 하나님을 사랑해야 됩니다. 오늘 본문의 시편 기자는 교회를 너무 그리한 나머지 생사병이 걸렸다고 말하고 있습니다. 내 영혼이 여호와의 긍휼을 사모하여 생각하며 내 마음과 육체가 생존하신 하나님께 부르짖나이다. 여러분 복 받기를 원하십니까? 간단합니다. 복 받는 방법은 간단해요. 교회를 향해 생사병이 걸리도록 교회를 사모하는 것입니다. 교회를 사모하면 복을 받게 됩니다. 교회를 가까이 하게 되면 복을 받게 됩니다. 교회 안에서 생각하면 복을 받게 됩니다. 교회 밖으로 나가면 그 사람 죽는 거예요. 교회에 가까이 해서 망하는 사람 한 사람도 본 적 없어요. 여러분 교회에 가까이 해서 망한 사람 있습니까? 교회를 멀리 해서 망한 사람이 있어도 교회를 가까이 해서 망한 사람은 없어요. 그렇지 않습니까? 교회에서 기도를 했는데 망했다. 그런 사람 찾아봤어요? 저는 찾아본 적이 있습니다. 여러분, 하나님은 살아계십니다. 하나님은 교회를 통해서 축복을 하십니다. 그냥 축복하시는 게 아니고 교회를 통해서 축복을 하십니다. 왜냐? 교회는 자신의 몸이기 때문에 그렇습니다. 몸된 교회를 통해서 하나님은 살아계시고 우리에게 복을 내리시고 그 교회를 통해서 계속해서 역사하시고 이루어 나가십니다. 여러분 교회를 생사병이 걸리도록 사모해 본 적이 있습니까? 열심히 사모해야 돼요. 교회를 사모해야 돼요. 교회를 중심에서 생활해야 돼요. 그러면 절대 망하는 일이 없어요. 교회를 중심에서 무슨 일을 해보세요. 망하는 일이 없어요. 저는 그렇게 살아왔고 또 그렇게 배워왔고 또 그렇게 하고 있습니다. 그러니까 망하는 일이 없어요. 교회를 내가 멀리 있을 때 망했지 교회를 가까이서 망한 적은 없어요. 왜냐? 하나님 교회에 복을 내리시기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 사랑하는 소금밭교회 하나님 놀라운 축복, 교회를 통한 축복이 주어지기를 간절히 축원합니다. 기도하십시오. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 부정한 것을 말씀을 전하게 하시니 감사합니다. 이 교회가 세워진 지 37년이 되었습니다. 이 교회를 통해서 주신 하나님의 놀라운 복,
하나님 구원받는 복이, 또 물질의 복이, 또 하나님 이웃 구원하는 복이, 또 많은 사람을 어른들을 돌아오게 하는 복이, 또 인격에 베푸는 복이 넘치게 이 교회를 통해서 일어날 수 있도록 축복하시고 은혜를 내려 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 오늘 교회 생일이라 떡도 하고 잡채도 볶고 과일도 풍성하게 우리 나그네들과 함께 참 말씀의 잔치 페스티벌 또 맛있는 혀를 또 맛을 내는 그런 축복된 날이 되었습니다. 할렐루야. 네, 달고 오묘한 그 말씀 넘버 B 235장 넘버 B에 있습니다. 네. Sing them over again to me. 각자 자기 언어로 부르십시다. 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나에게 왕이름 밝히고요 주니 아름답고 귀한 말씀 생명생이로다. 목사님 나오셔서 축복 기도함으로 청집 명례에 마치겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사와 찬송과 영광을 드립니다. 우리가 무엇이간데 이렇게 주님을 믿게 하시고 구원을 받게 하시고 은혜를 주시니 감사합니다. 오늘 창립 37주년을 맞아 여기에 성도를 기쁜 마음으로 예배드리게 하시니 감사합니다. 우리의 마음을 받아주시고 이 교회를 축복하시고 그동안 축복해 주신 그 은혜를 계속해서 부어주시고 이 교회를 드나드는 사람마다 다 복을 받게 하시고 하나님이 살아계심을 증거하게 하시며 세상에 나가 하나님의 살아계심을 나타내고 또 복음을 통해서 사람을 변화시키는 놀라운 역사가 있도록 도와주시기를 간절히 바라고 원합니다. 기쁜 마음으로 이렇게 주님께 헌금했습니다. 주님이 무지의 아름다운 이 나라를 위해서 또 내 이웃을 위해서 이 교회를 위해서 쓰여지게 하시고 복음사역을 위해서 쓰여지게 축복하여 주시옵소서. 바친 손길마다 하나님께서 은혜 주시고 주님께 바친 일이 결코 헛되지 않다는 사실을 하나님 아버지 저들을 통해서 복을 내려주시고 주님의 살아계심의 현장이 나타나도록 주님 축복하시고 은혜를 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 하나님 아버지 이 교회를 주선으로 축복하사 아버지 하나님 특별히 이 교회를 하나님 아버지 외국에 있는 또 우리 사랑하는 형제 자매들을 위해서 헌신하는 교회인 만큼 하나님께 들어주셔서
이들 노동자를 통해 주신 하나님 놀라운 축복이 이 교회에 넘치게 하시고 또 이들을 통해서 그 나라가 복을 받게 하시고 또 이들이 가는 곳마다 하나님의 나라가 접하는 놀라운 역사가 있도록 축복하여 주시기에 간절히 바라고 원합니다. 이 교회가 필요한 모든 것들을 주시고 물질의 복을 주시고 영적인 복을 주시고 또 살아계신 하나님의 놀라우신 건강을 갖게 주셔서 이 교회가 건강교회, 아름다운 교회, 복된 교회, 소문난 교회들도 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 목사님을 축복하시고 사모님을 축복하시고 성도들을 축복하시고 다 잘되는 놀라운 역사 하나님을 찬양하는 은혜가 넘치는 교회가 되도록 하나님을 늘 사모하고 또 그 은혜로 말미암아 기쁨이 충만한 교회 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사하고 예수님 이름으로 기도하고 나이다.